بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اصل میں ہوا کیا؟ چند دن پہلے سب سے پہلے ہم نے آپ سے یہ خبر ڈسکس کی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو مانسہرہ میں تبلیغی جماعت کے خطاب سے روک دیا گیا، تبلیغی جماعت کی شورا کی طرف سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی، بہت زیادہ ڈسکس ہوئی، بہت سی پھر اس پر خبریں آئیں کہ کیا ہوا ہے، کس طرح روکا گیا، حتیٰ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خود اس پر ویڈیو بھی بنائی اور اس میں انہوں نے بھی ان چیزوں کے بارے میں بات کی اور دکھ کا اظہار کیا۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ آڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اور انہی میں سے کچھ آڈیوز ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس پر پھر بات کرتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہوئی ہے، یہ سیاسی طور پر کس طرح سے رنگ دیکھا جا رہا ہے، میاں نواز شریف کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، سابق وزیر اعظم کے بارے میں، نون لیگ کے رہنما کے بارے میں، مولانا طارق جمیل صاحب کو ہٹوانے میں یا تبلیغ جماعت سے دور کرنے میں یا ان کا خطاب روکنے میں ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کردار کیا ہے۔ پہلے ذرا یہ آڈیو سنیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ آڈیو لیکس ہوئی ہیں، ان کے وائس نوٹ جو انہوں نے اپنے موبائل سے رائے ونڈ کے بڑوں کو بھیجے ہیں، یہ آڈیوز ہیں جو ویسے آڈیوز آپ سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی، انہوں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت میں، نہ مولانا انعام صاحب، نہ عبدالوہاب صاحب، نہ مولانا یوسف صاحب، نہ مولانا الیاس صاحب۔ اب اس آڈیو میں وہ تبلیغی جماعت کے بڑوں کے نام لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی تبلیغ آپ نے شروع کر دی ہے، آپ لوگوں نے مجھے اتنا دکھی کر دیا ہے، اتنا دکھی کر دیا ہے کہ میں 18 سال کی عمر سے یہاں وابستہ ہوا، اب میری عمر 72 سال ہو گئی ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اب آپ لوگوں کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے نکالنا ہے، میرا خطاب روکنا ہے، کہ جی تالے لگ جائیں گے، اس سے فساد پھیل جائے گا اگر میں نے کہیں خطاب کر دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، مجھے کوئی اس طرح فرق نہیں پڑے گا کہ جی میرا خطاب نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، لیکن آپ جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ لوگ نفاق پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگ لڑائی پیدا کر رہے ہیں۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن میں، احادیث میں یہ کہاں ہے؟ یہ حسد اور اس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ کیا ہے؟ اس طرح کے الزامات کسی پر لگا کر آپ لوگوں کو کچھ نئی سمجھ آ گئی ہے؟ کن لوگوں کو آپ آگے کر رہے ہو؟ آپ کی بھی باری آ جائے گی، اس سے نقصان سب کا ہے۔ اب تبلیغی جماعت دہائیوں سے ہے، مگر مولانا طارق جمیل صاحب کو جتنی شہرت ملی ہے، جتنا ان کو بلایا گیا، جتنا عوام سے ان کا انٹریکشن ہوا، کم ہی لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ تو اب یہ سب اس لیے کیا گیا، کہا یہ گیا کہ جی سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں یا سیاسی بیانات دینے لگ گئے ہیں، اس لیے ان کو دور کیا گیا۔ مگر بظاہر لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت یا ان کی شہرت سے خائف ہو کر لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پھر ظاہر ہے ہر جگہ پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں آتا تمہارے ساتھ، تمہیں یاد ہے اچھی طرح، عقل کے اندھ ہو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ کیا اپنا مشورے میں نہیں آیا؟ میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ؟ کہتے میں نے کبھی کہا میرا بیان کرواؤ کہ جی آپ نے نہیں آنا، میرا نام کسی اور نے لیا، میں نے کہا تھا کہ مجھے بلاؤ، کوئی اور کہتا ہے، اس وقت بولے نہیں، یا پھر بعد میں بلا کر کسی نے کہہ دیا تو کہا جی نہیں باقی نہیں مان رہے، انتشار ہوگا۔ یہ کس قسم کا کھیل شروع کر دیا تم لوگوں نے؟ تو میری زندگی لگ گئی، میری 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا، اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں۔ کم وقت تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو، جس کو اللہ نے میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہو؟ جب عبدالوہاب صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے۔ یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے راولپنڈی کا۔ ابھی مختلف لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، کیا کیا ہے تم لوگوں نے، اب تک کتنا کام کیا ہے تبلیغ کا، کیا کیا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو، اور اس سے نقصان سب کا ہوگا۔ مولانا طارق جمیل پر پابندی کس نے لگائی، اور اس پر اب وہ خود ظاہر ہے کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ کن کن لوگوں نے یہ انتشار پھیلایا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ معروف مبلغ مولانا طارق جمیل کو تبلیغی جماعت سے نکالا گیا، اجتماعات میں خطاب پر پابندی عائد، سیاست میں حصہ لینا اور ایک سیاسی جماعت کی کھل کر حمایت وجہ بتائی گئی، جو کہ تبلیغی جماعت کے اصول کے خلاف ہے کہ جی آپ نے ایک سیاسی جماعت کی کھل کر حمایت کی۔ ویسے تو یہ نون لیگ کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، وہ بھی لوگ ان کو بلاتے رہے ہیں، ہر شعبے کے لوگ ان کو بلاتے ہیں۔ قاری ظفار بہادر صاحب یہ بھی عالم دین ہیں، اور انہوں نے کچھ اور ہی وجہ بتائی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میاں صاحبان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے تبلیغی جماعت میں، جن کا اثر و رسوخ ہے، پھر سیاست تو وہاں پر آئی نا۔ بیان بڑے زوردار عمران خان کے حق میں دیے، اس وقت سے لے کے اب تک وہ عمران خان کے ساتھ، تو اس وقت سے ہی میاں صاحبان کا جو اثر رسوخ ہے نا تبلیغی جماعت میں، رائے میں اور مختلف علاقوں میں، میاں صاحب نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے
तारिक जमील साहब को आईना दिखाया है, आईना कह लें, या अपनी पावर दिखाई है कि हम ये भी कर सकते हैं, आप जितने मर्जी मकबूल खतीब हों, अवाम जितनी मर्जी आपको पसंद करें, लेकिन हम जिसके खिलाफ हो जाएं हम ये भी कर लेते हैं। तो अब ये मियाँ बरादरान ने ये दिखाया है कि जी हम जो चाहें कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। में मौलाना को उन्होंने कहा कि आप यहाँ खिताब नहीं कर सकते, पहले रायगढ़ से इजाजत लें, फिर हमारी शूरा फैसला करेगी। तो मौलाना ज़ाहिर है समझते हैं, मौलाना उनने रायगढ़ की, ये जनाब आप देखिए कि जिस तरह से ये किया गया है मौलाना तारिक जमील के साथ, उस पर अब ये कि जी वो फलां के साथ थे, इमरान खान के साथ बड़ी दोस्ती निभाई, इस वजह से भी ज़रा लोग खाइफ नज़र आ रहे हैं। तो यानी आप देखिए कि सियासत फिर अब यहाँ तबलीगी जमात में कौन लेकर आया, ये भी एक सवाल है जो ये कारी ज़वार साहब बात कर रहे हैं, ये भी देखना कि आप यहाँ खिताब नहीं कर सकते, पहले रायगढ़ से इजाज़त लें, फिर हमारी शूरा फैसला करेगी। तो मौलाना ज़ाहिर है समझते हैं, मौलाना उनने रायगढ़ की सारी टीम में मौलाना से ज़्यादा मकबूल लीडर कोई नहीं, मकबूल खतीब कोई नहीं। मौलाना को सुना जाता है, पसंद किया जाता है, अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी। इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल मौलाना तारिक जमील हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इस पर तो कोई दो राय हो नहीं सकती जितने भी तबलीगी इज्तिमा के लोग हैं। अब इसके बाद एक और क्लिप वायरल हो रहा है मौलाना तारिक जमील का, जिसमें कहते हैं 18 साल की उम्र में तबलीग शुरू की, अब 72 साल उम्र है, सूरत हाल ये है कि अपनों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और ख़िताब नहीं करने दिया। मानसरा वाक़े के बाद तारिक जमील अंदर से टूट गए। इस तरह से इनको टूटा हुआ एक दफ़ा इनके बेटे के इंतकाल पर देखा गया था, और अब गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का है आस्था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा दी। फिर सुन, जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का है आस्था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा दी। मेरे दर्द की थी जो दास्तां उसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये जी मौलाना तारिक जमील साहब ने ये शेर पढ़ा। अब ये बात कि जी वो इमरान खान के बड़े करीब थे, वो सबके सामने बात करते जो उनको सही लगता था। ये एक सोच ये है शायद कि जी अगर आप मजहबी तौर पर बात कर रहे हैं तो आपने फिर किसी तरह से, चाहे जुल्म हो रहा है किसी सियासतदान पर, कुछ भी हो रहा हो, आप उस पर बात ना करें, कुछ भी ना कहें। तो अभी आपने दिल्ली का फैसला किया, वो तो मिलने नहीं दे तो फिर आपके तो सारे जानने वाले, अगर मिलने दे तो जाएं जरूर। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी। मौलाना तारिक जमील से जब सवाल हो रहा है कि आप मिलने जाएंगे, वो कहते जाने नहीं देते, ज़रूर जाऊँगा, और जाऊँगा तो कहूँगा कि कमाल कर दिया, शाबाश, तुमने तो तारीख बदल के रख दी है। वरना आजकल तो लोग कुछ नाम लेने से डरते हैं, लेकिन आप खुल के बात कर देते हैं। अब ये भी इनसे सवाल हो रहा है कि जी लोग तो अब नाम लेने से डरते हैं, उठा लिए जाएंगे, गायब कर दिए जाएंगे, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा आपको हर लिहाज से। देखिए ना, मौलाना के पीछे भी आ गए। तो इस पर मौलाना क्या जवाब दिया कि जी वो इमरान खान का जो भी साथ देता है उसके साथ इस तरह से सलूक शुरू हो जाता है। तो उस पर वरना आजकल तो लोग कुछ नाम लेने से डरते हैं, लेकिन आप खुल के बात कर देते हैं। आपने ऐसी क्या खूबी देखी इमरान खान के अंदर? कमाल, एक आदमी 2 साल से बेगुनाह जेल में है, यहीं से सब्र सीख लिया। एक आदमी 2 साल से बेगुनाह जेल में है, यहीं से सब्र सीख लें आप। कि जी क्या चीज़ है जो आपको इमरान खान की मुतासिर करती है? लोग तो डर जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि जी डरा दिया जाए कि तारिक जमील साहब की इमरान खान के हक़ में बात कर रहे थे। 14 जमातें मिलकर हुकूमत चलाएं, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर गद्दारी का मुकदमा, छोटी छोटी बातों पर दहशतगर्दी का मुकदमा। गुर्बत का हाल ये है कि IMF पे हम पहुंच रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमसे नाराज? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा 3 निशानियां, बादशाह बेवक्त कर दूंगा, हुकूमत बेवकूफ़ों को दूंगा, नाअहलों को दूंगा, पैसा बखीलों को दूंगा। इस हद तक गिर गए हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ऊपर कोई खुदा नहीं है। मेरे लिए तो इमरान खान एक अच्छा आदमी है,
नेक आदमी, मोमिन आदमी। मैंने तो उसमें खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। जिस तरह उसने ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को समझाया है, ऐसे तो उलमा भी नहीं समझाया। अब मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं बड़ा जुल्म हो रहा है इस वक्त, और माजी की मिसालें देते हैं, बड़े बड़े जालिम हुक्मरानों की मिसालें देते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि इमरान खान को मैंने तो सच्चा और मोमिन आदमी पाया है, खरा आदमी पाया है। वो ये बातें करते हैं इमरान खान के हक़ में। मैं अब क्या करूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तबलीग वाले सियासत में नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तानी जरूरी है जी। मैं पाकिस्तान की शरीयत रखता हूँ। किस तरह इंसानों को खरीदा गया और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई है, क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? किस तरह धोखे से ख़रीद कर ये हुकूमत बनाई गई है, क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? इस तरह तबलीग वाले नहीं बोलते सियासत में, लेकिन मुझे दुख होता है बतौर पाकिस्तानी क्या हो रहा है। क्या समझते हैं हुक्मरान के ये मजे करेंगे? इन सब के हाथ ऐसे बंदे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहबान हैं, ये क्या समझते हैं कि हमें बड़ी आला पोस्ट मिली हुई है? इनके क़यामत के दिन हाथ यहाँ बंधे हुए होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा, बता तुझे जो हुक्मरान बनाया था, तूने क्या किया मेरे बंदों के साथ? अगर वो जवाब दे सका तो उसके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, वरना इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नम में गिर जाएगा। और काजी से अल्लाह पूछेगा, हाँ क्या फैसले किए थे, कितने जुल्म के फैसले किए थे, कितने आदम के फैसले किए थे। अगर वो हुक्मरानों को, जजों को इस तरह से तंबीह करने के हवाले से भी इनके खिताब जो हैं बड़े वायरल हुए। आदम के फैसले और फिर यही कि भाई आप शायद ये कि जी ताकतवरों को क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या ये भी अब सियासी बात में शामिल होगा कि ताकतवरों को या जजों को जो लाखों रुपया 20-20, 30-30 लाख तनख्वाहें लेते हैं, उनके बारे में कोई बात करना, क्या अब ये भी तारिक जमील साहब का ये भी जुर्म ठहरा है? ये भी देखना होगा कि क्यों इनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि हाथ ऐसे बंदे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहबान हैं, ये क्या समझते हैं कि हमें बड़ी सुनिए में चला जाएगा। अगर जुल्म के फैसले करता मर गया तो इन्हीं बंदे हाथों के साथ आग में चला जाएगा। वो आखिरत हुई है, हर सब दुनिया नहीं है, आखिरत हुई है। वो कभी सुबह को छोड़ मियां देश विदेश है मारा का साथ अजल का लू। ये देखिए कि लोगों को तंबीह करके क़यामत के दिन हुक्मरानों और जजों के हाथ बंधे होंगे। अल्लाह पूछेगा, तुझे जो हुक्मरान बनाया था तुमने क्या किया मेरे बंदों के साथ? अल्लाह काजी से पूछेगा, बता कितने अदल और कितने जुल्म के फ़ैसले किए थे। अगर काजी जुल्म के फ़ैसले करता मर गया तो इन्हें बंदे हाथों के साथ जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। ये बातें करते रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब। और आज की सूरत हाल आपके सामने ही है कि यहाँ तो लोग भूख से अब मर रहे हैं, भूख से 70 साल की ख़वातीन भूख से मर रही हैं। लोग अपने बच्चों को जहर देकर मार रहे हैं और खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतनी कदर खौफनाक सूरत हाल है। जाल बिन यूसुफ रोजाना 10 सिपारे तहज्जुद में पढ़ता था, 10 सिपारे। और वो ऐसा खबीस था, उसने 1.25 लाख मुसलमान अपने सामने खड़े होकर कत्ल करा था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको देखा कि वो जहन्नुम की आग में, और अब्दुल मलिक बिन मरवान जिसने उसको बनाया था, गवर्नर इराक था, दोनों की आंखें बाहर निकली हुई हैं, तो गधे की तरह उसके पेट को चक्कर लगा रहे हैं। रसूल माफ नहीं करता, इसलिए बादशाहों से कहता हूँ और अपनी अल्लाह जुल्म माफ़ नहीं करता, इसलिए बादशाहों से कहता हूँ, हुक्मरानों से कहता हूँ, अपनी आवाम से कहता हूँ, अल्लाह से कहता हूँ, अगर आप मेंबर पर बैठकर मेरे नबी के दीन को टुकड़े कर रहे तो आप भी बहुत बड़े सालिम हैं, सालिम हैं, सालिम हैं। तो बनियत को मिटा दो, बरेलियत को मिटा दो, शियत को मिटा दो, सफियत को मिटा दो। मुस्लिम, मैं मुस्लिम, मैं अहले सुन्नत वल जमात, इमाम अबू हनीफा का। ये जनाब गुफ्तगू है इनकी जो मौजूदा तनाजुर में सुनने लायक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।